भक्त भयो में तब दर्शन खगराज, आयो सो देहि सो करो अब प्रभु आयो कही काज। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृद वचन खगेश, जय के अस्तुत सादर निज मुख की न महेश। सुनो तात जय कारण आबहु, सो सब भयो दर्श तब पायो। देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनाबो मोहि, बार बार बिनबो प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयो तासु मन परम उत्साह, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसी बखानी। पुनि नारद कर मोह पारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा सुनि पुनि पाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई। बाल चरित कई विविध विधि, मन मह परम उत्साह। ऋषि आगमन कहसी पुनि, श्री रघुवीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नूप वचन राजरस भंगा। पुरवासी नगर विरह विषादा, कहसी राम लक्ष्मण संवादा। विभीषण रावण केवट अनुरागा, विपिन गबन केवट अनुरागा। सुरसरी उतरी निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवान, मारीच गबन नगर नृप मरना। भरता गबन प्रेम बहु बरना, करी नृप क्रिया संग पुरवासी। भरत गए जहाँ प्रभु सुखरासी। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाई, ले पादुका अवधपुर आई। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु और अत्रि भेंट पुनि बरनी। कई विराधपति जय विधि, देह तजी सरभंग। बरनी सुतग्नि प्रति पुनि, प्रभु अगस्त्य सत्संग। कही दंडक वन पावन ताई, गीत मैत्री पुनि तहि गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवास, पंच सकल मुनि न की त्रासा। खग दूषण बध बहुरी बखाना, जिमि सब मर्म दशानन जाना। दस कंधर मारिच बह काही, मारिच बत कही। जय विधि भई सो सब तई कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरहु कछ बरना। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीन्ही, बधि कबंध सबरि गति दीन्ही। बहुरी विरह बरतन रघुबीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बलि प्राण कर भंग। कपिना तिलक करी प्रभु, कृतशैल प्रसवनवास। कृतशैल प्रवरसन व्यास। बरदन वर्षा शरद ऋतु, राम रोष कपित्रास। जय विधि कपिपति किन्ह कोश पठाए, सीता खोज सकल दिश धाय। विभीर प्रवेश कीनी जय भांति, कपि न भौरि मिली संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमार, नागत भयो पयोधि अपार। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा, पुण्य सीत न धीरज जिमि दीन्हा। बनु उजारी रावण प्रबोधि, पुरदहि नासेउ बहुरी पयोधि। आय कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। सेन समेत यथा रघुबीरा, उतरे जाई बरानिधि विचीरा। मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। चेतु बांधी कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। गयु बसिति बीरबर जही, विधि बलि कुमार। निश्चर की लड़ाई, बरनिशि विविध प्रकार। कुंभकर्ण घननाद कर, बल परोस संघार। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। सीता रघुपति मिलन बहुरी, सुरना किन्ह स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जय विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाये। कहसी बहुरी राम अभिषेका, पुर वर्णत नृपुनीति बनेका। कथा समस्त भुसुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। मुनि सब राम कथा खगनाह,
कहत बचन मन परम उत्साह, गयो मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरित, भयु राम पद नेह तब प्रसाद बयस तिलक। सुनो सकल रघुपति चरित, गयो मोर संदेह तब प्रसाद बयस तिलक, भयु राम पद नेह। प्रभु बंधन रन महु निरेखी, मोह भयो अति मोह। प्रभु बंधन रन महु निरेख, मोह भयो अति मोह। विकल कारण कबन चिदानंद, राम विकल कारण कबन चिदानंद संदेह। देखि चरित अति नर अनुसारी, भयो हृदय मम संशय भारी। सोई ब्रह्म अभिहित करी में माना, तिन अनुग्रह कृपा निधाना। जो अति आतप व्याकुल होई, तब छाया सुख जानय सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलन तात कबन विदितोहि। सुनतो किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। निगमागम पुराण वत यह, कहि सिद्धि मुनि नहीं संदेह। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित भहि राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयऊ। सुनि विहंगवती वाणी सहित विनय अनुराग, सुनि विहंगवती वाणी सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर सेव अति काग। श्रोता समेत सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमती, सज्जन करहि प्रकाश। बोले काकब सुंडी बहोरी, न भगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मोरे, कृपा पत्र रघुनायक केरे। तुम्हें न संशय मोह न भाया, मोह पुरनाथ की न समुदाय। कठई मोह मिस खगपति तोही, रघुपति दीनी बड़ाई मोही। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंच सनकादि, जय मुनि नायक आत्मवादी। मोह न अंध किन्ह केहि, को जग काम नचाव न जेहि। तृष्णा कही न किन्ह मेरा बोरहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाह। ज्ञानी तापस सुर कवि कबीर, ज्ञानी तापस सुर कवि कबीर गुण, ज्ञानी तापस सुर कवि कबीर गुण आगर। गेह न लोभ विडम्बना, किन्ह न एहि संसार। श्रीमद बक्र न किन्ह कहीं, प्रभुता बधिर न काही। मृगलोचनी के नयन सर, को अस लाग न जाही। गुण ऋतु सन्निपात नहीं तकेहि, को न मान मद तजो निबेहि। जीवन जोर कही नाही बलकाबा, ममता कही कर जसन नसाबा। मच्छर कही किलंग न लाबा, कही न शोक समीर डोलाबा। चिंता संपत्ति को नहीं अच्छाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कीट मनोरुत दारु शरीर, जो ही न लाग घुन को अशधीरा। सुन शुद्ध बितलोक स्नानेति, कह के मति इन्ह ऋतुन भलिनी। सुत बिन लोक स्नातिनी, कह के मति इन्ह ऋतुन मलिनी। यह सब माया कर परिवार, प्रबल अमित को वर्णे पारा। शिव चतुरानंद जाहि डराही, अपर जीव कही लेखे काही। व्यापी रहु संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामाधिभट, दंभ कपट प्राचंड। सोदासी रघुबीर के समझो मिथ्या सोपी। छुटुन राम कृपा बिनु, नाथ कहे पदरूपी। जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लिखी काहू न पावा। सोई प्रभु भू बिलस खगराजा, नाच नटी एव सहित समाजा। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याय अखंड अनंत, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण अदभ्र गिरा गुनि गुतीता, सबदर्शी अनवद्य अजीता। निर्मम निराकार निर्मोह, नित्य निरंजन सुख संदेह। प्रकृति पार प्रभु पुर उर्वासी, ब्रह्म निरीह विराज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सम्मुख तम कबहो की जाई। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यो तनु भ्रूप। किए चरित पावन परम, प्रकृत नर अनुरूप। जथा अनेक वेश धरि, नृत्य करे नट कोई। सोई भाव दिखावत, आपुन होई न सोई।
असी रघुपति लीला उर्गारी धनुज विमोहन जन सुखकारी जो मति मलिनी विषय वस्तु कामी प्रभु पर मोह धर स्वामी नयन दोष जा कह सब होई पीत वरण शशि कहु कह सोई जब जही दिशि भ्रम होई खगेशा शोकर पश्चिम उदय दिनेशा नौकारूढ़ चलत जग देखा अचल मोह बसु आप ही लेखा बालक भ्रमय मृहादि कही परस्पर मिथ्यावादी हरि विषय के असमोहि विहंगा सपने नाही अज्ञान प्रसंगा माया बस मति अभागी हृदय जमने कर बहु विधि लागी तेसठ हट बस संशय करही निज अज्ञान राम पर भ्रम धरही काम क्रोध मधुलोभ रत गृहासक्त दुख रूप ते किमि जान ही रघुपति मुड़ु परे तमकूप निर्गुण रूप सुलभवती सगुण जान नहीं कोई सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई कहो जथामति कथा सुहाई जय विधि मोह भयो प्रभु मोहि सो सब कथा सुनाओ तो ही राम कृपा भाजन तुम ताता हरिगुण प्रीति मोहि सुखदाता ताते ताही कछु तुम ही सुंदर बहु परम रहस्य मनोहर गाबहु सुनऊ राम कर सहज सुभाव जन अभिमान न राख्यु काहू सश्रुत मूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमान ताते करहि कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी जिमि शिशु तन व्रन होई गोसाई मातु चिराब कठिन की नाई यद्यपि प्रथम दुख पावई रोबई बाल अधीर व्याधि नाश हित जननी गणित न सो शिशु पीर तिमि रघुपति निज दास कर हरई मान हित लागी भुसुंडी काका भुसुंडी कथा आरंभ कर जाते ए समय पक्षीराज गरुड़ सेठा पहुँचले पक्षी राजा गरुड़ को आसवर देखि काकभुसुंडी सहित समस्त पक्षी समाज आनंदित है से पक्षीराज गरुड़ बहुत आदर सत्कार कले एवं स्वागत अर्थात कुशल कथा पचारिबा परे बसिबापी सुंदर आसन देले पुणी प्रेमर सहित पूजा करी काकभुसुंडी मधुर वचन कहले हे नाथ हे पक्षीराज आपण दर्शन में कृतार्थ हो गली आपड़ जे आज्ञा देवे एवं मुझे ताही करी हे प्रभु आपण क्यों काम एठू आसुँच पक्षीराज गरुड़ कोमल वचन कहले आपण तो सदा ही कृतार्थ स्वरूप अटंती जहाँकर प्रशंसा स्वयं महादेव आदरपूर्वक निज श्रीमुखर कर तात शुणु मु जो कारण आसी अच्छी ये सब कथा मुझे कहि हे तात शुणु मु जो कारण एठू आसती से सब कथा तो एठाक आसिया मात्र ही पूरण हो गला पुणी आपण दर्शन भी प्राप्त हो गला आपणकर परम पवित्र आश्रम को देखी मोर आपणकर परम पवित्र आश्रम को देखा पर ही मोर मोह संदेह एवं अनेक प्रकार भय अनेक प्रकार भ्रम दूर हो गला एबे हे तात आपण मते श्रीरामकर अत्यंत पवित्र सदा सुखदायक एवं दुखनाशकारी कथा आदर सहित कहतु हे प्रभु मु बारंबार आपण को विनती करुच्ची गरुड़ंकर विनम्र सरल सुंदर प्रेमयुक्त सुखप्रद एवं अत्यंत पवित्र वाणी शुणिया मात्र ही भुसुंडी मनरे परम उत्साह जात है एवं से श्री रघुनाथ गुणर कथा कहबार लगिले हे भवानी प्रथमे तो सी बड़ प्रेम रामचरितमानस सरोवर रूपक बुझाई कहले पुणी नारदंकर अपार मोह एवं पुणी रावणर अवतार कथा कहले पुणी प्रभु अवतार कथा वर्णना कले तापर मन लगाई श्रीरामकर बाल्य लीला कथा कहले मनरे परम उत्साहयुक्त हो अनेक प्रकार बाललीला कथा कही पुणी ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आसवा एवं रघुनाथंकर विवाह कथा वर्णना कले पुणी श्रीरामकर राज्याभिषेक प्रसंग पुणी राजा दशरथ वचन राजरस अर्थात राज्याभिषेक
ଆନନ୍ଦରେ ଭଙ୍ଗ ହେବା ଏବଂ ପୁଣି ନଗରବାସୀମାନଙ୍କର ବିରହ ବିଷାଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସମ୍ବାଦ କଥା କହିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବନଗମନ, କୈବର୍ତ୍ତର ପ୍ରେମ, ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ପାର ଉତ୍ତର ପରେ ପ୍ରୟାଗରେ ନିବାସ, ଗଙ୍ଗା ପାର ଯିବା ପରେ ପ୍ରୟାଗରେ ନିବାସ, ଗଙ୍ଗା ପାର ହେବା ପରେ ପ୍ରୟାଗରେ ନିବାସ, ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମିଳନ ଏବଂ ଯେପରି ଭଗବାନ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ନିବାସ କଲେ ସେସବୁ କଥା କହିଲେ। ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କର ନଗରକୁ ଫେରିବା, ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଭରତଙ୍କର ମାମୁଁ ଘରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରି ନଗରବାସୀମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଭରତ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠି ସୁଖରେ ରାଶି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ। ପୁଣି ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କଠଉକୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେସବୁ କଥା କହିଲେ। ଭରତଙ୍କର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ନିବାସ କଥା କହିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତଙ୍କର ନିଚ କୃତ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଗସ୍ତ୍ୟଜୀଙ୍କର ଅତ୍ରିମଣିଙ୍କ ମିଳନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିରାଧଙ୍କ ବଧ ହେଲା ଏବଂ ସରଭଙ୍ଗ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେସବୁ କଥା କହି ପୁଣି ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଦଣ୍ଡକ ବନର ପବିତ୍ର କଥା କହି ପୁଣି ଭୁଷୁଣ୍ଡି ଗୃଧ୍ରରାଜଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ନିବାସ କଲେ ଏବଂ ସବୁ ମୁନିମାନଙ୍କ ଭୟ ନାଶ କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଅନୁପମ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାକୁ କୁରୂପ କଲେ ସେସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପୁଣି ଖର ଦୂଷଣ ବଧ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାବଣ ସେସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲା ସେସବୁ କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ, ତଥା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାବଣ ଏବଂ ମାରିଚର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ସେସବୁ କଥା ସେ କହିଲେ। ପୁଣି ମାୟା ସୀତାଙ୍କ ହରଣ ଏବଂ ସେ ରଘୁବୀରଙ୍କର ବିରହର କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ରୁଦ୍ରଜଟାୟୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କଲେ, କବନ୍ଧକୁ ବଧ କରି ଶବରୀକୁ ପରମଗତି ଦେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିରହ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ରଘୁବୀର ପମ୍ପା ସରୋବର ତୀରକୁ ଗଲେ ସେସବୁ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ନାରଦଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ମାରୁତିଙ୍କର ମିଳନର ପ୍ରସଙ୍ଗ କହି ପୁଣି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଏବଂ ବାଳୀଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସବଣ ପର୍ବତରେ ନିବାସ କଲେ। ସେଠାରେ ତଥା ବର୍ଷା ଏବଂ ଶରତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଭୟ ଆଦିର କଥା କହିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାନରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦିଗକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଯେପରି ବାନରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପାତିର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ସେସବୁ କଥା କହିଲେ। ସମ୍ପାତିଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପାର ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ପୁଣି ହନୁମାନ ଯେପରି ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଯେପରି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ସେସବୁ କଥା କହିଲେ। ଅଶୋକବନକୁ ଭଗ୍ନ କରି ରାବଣକୁ ବୁଝାଇ ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଜଳାଇ ପୁଣି ଯେପରି ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ବାନର ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଆସି ଶ୍ରୀ ଜାନକୀଙ୍କର କୁଶଳ ସମାଚାର କଥା କହିଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେନା ସହିତ ରଘୁବୀର ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭୀଷଣ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ସେସବୁ କଥା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାନ୍ଧିବାର କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବନ୍ଧନ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାନରମାନଙ୍କ ସେନା ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଳୀପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ଦୂତ ହୋଇଗଲେ ସେସବୁ କଥା କହିଲେ। ପୁଣି ରାକ୍ଷସ ଓ ବାନରମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ଅନେକ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପୁଣି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମେଘନାଦର ବଳ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ସଂହାରର କଥା କହିଲେ। ନାନା ପ୍ରକାରର ରାକ୍ଷସ ମୋର ନାଶ ତଥା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ରାବଣ ବଧ, ମନ୍ଦୋଦରୀର ଶୋକ, ବିଭୀଷଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶୋକରହିତ ହେବା କଥା କହି ପୁଣି ସୀତା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ମିଳନ କଥା କହିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେବତାମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ତୁତି କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଯେପରି ବାନର ସହିତ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଚଢ଼ି କୃପାନିଧାନ ପ୍ରଭୁ ଅବଧପୁରୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲେ ସେସବୁ କଥା କହିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ନଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ
ସେସବୁ ଉଜ୍ଜଳ ଚରିତ୍ର କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ ବିସ୍ତାରପୂର୍ବକ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପୁଣି ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କଥା କହିଲେ। ଶିବ କହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀର ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରାଜନୀତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭୂଷୁଣ୍ଡୀ ସେସବୁ କଥା କହିଲେ। ଯାହା ହେ ଭବାନୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି। ସବୁ ରାମକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ମନରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ସବୁ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ହେ କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗପାଶରେ ବନ୍ଧନକୁ ଦେଖି ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହ ହୋଇଯାଇଥିଲା କି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ଅଟନ୍ତି। ସେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟରେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଏବେ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ମୋର ଏବେ ସେହି ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ବୋଲି ମାନୁଛି। କୃପାନିଧାନ ମୋ ଉପରେ କୃପା କରି ଏହା ବଡ଼ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଯିଏ ଧୂଆଁରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସେପରି ବୃକ୍ଷର ଛାୟାର ସୁଖକୁ ଜାଣେ। ହେ तात, ଯଦି ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିପରି ସାକ୍ଷାତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ହରିକଥାକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଗାନ କଲେ। ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣମାନେ ଏହା କହନ୍ତି ଯେ ସିଦ୍ଧ ମୁନି ଓ ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା କହନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀରାମ କୃପା କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଏସବୁ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ବିନୟ ଏବଂ ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ ବାଣୀକୁ ଶୁଣି କାକଭୂଷଣ୍ଡୀଙ୍କ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ନେତ୍ରରେ ଜଳ ଭରିଗଲା ଏବଂ ସେ ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ହେ ଉମା, ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ସୁଶୀଳ ପବିତ୍ର କଥାର ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ହରିଙ୍କର ସେବକ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇ ସଜ୍ଜନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଏ। କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ ପୁଣି କହିଲେ, ପକ୍ଷୀରାଜ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କମ୍ ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଥିଲା। ହେ ନାଥ, ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର କୃପାପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କଠାରେ ନା ତ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ନା ମୋହ ଅଥବା ମାୟା ହିଁ ଅଛି। ହେ ନାଥ, ଆପଣ ତ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ମୋହର ବାହାନାରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପଠାଇ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହିତ କରିଛନ୍ତି। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼, ଆପଣ ନିଜର ମୋହ କଥା କହିଲେ, ତେଣୁ ହେ तात, ଏହା କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ନାରଦ, ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା ବି ଏବଂ ସନକାଦି ମୁନିମାନେ ବି, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ମୋହ ଜାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୋହ କାହାକୁ ବା ଗ୍ରାସ ନ କରିଛି, ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କଥା ବା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷିମୁନି ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଆପଣ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେବା, ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଜଗତରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯାହାକୁ କାମ ବଶୀଭୂତ କରି ନାହିଁ, ତୃଷ୍ଣା କାହାକୁ ମତୁଆଲା କରି ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ କାହାର ହୃଦୟକୁ ବା ଜଳାଏ ନାହିଁ। ଏହି ସଂସାରରେ ଏପରି କେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ, ତପସ୍ୱୀ, ଶୂରବୀର, କବି, ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଗୁଣଧାମ ଅଛି ଯାହାକୁ ଲୋଭ ନିଜର ଭାବରେ ଗ୍ରସିତ କରି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମଦ କାହାକୁ ବା ବୁଲାଇ ଦେଇ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ତଥା ମାଲିକପଣର ଗୁଣ କାହାକୁ ବା ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ନାହିଁ। ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯିଏ ମୃଗନୟନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଯାହାକୁ ମୃଗନୟନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତ୍ରବାଣ ଲାଗି ନାହିଁ। ଯେପରି ମୃଗନୟନୀ ଯୁବତୀ ରଜ, ତମ ଆଦି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏହି ସନ୍ନିପାତ କାହାକୁ ବା ଗ୍ରାସ କରି ନାହିଁ। ଏପରି କେହି ନାହିଁ ଯିଏ ମାନବ ମଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଯୌବନର ଜ୍ୱାଳା କାହାକୁ ବା ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ନାହିଁ। ମମତା କାହାକୁ ବା ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରି ନାହିଁ। ମଚ୍ଛରର କଳଙ୍କ କାହାକୁ ବା ଲାଗି ନାହିଁ। ଶୋକରୂପୀ ପବନ କାହାକୁ ବା ଗ୍ରାସ କରି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାରୂପୀ ସାପ କାହାକୁ ବା ଗ୍ରାସ କରି ନାହିଁ।
ଜଗତରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯାହାକୁ ମାୟା ଗ୍ରାସ ନ କରିଛି? ମନୋରଥ ପୋକ ଅଟେ, ମନୋରଥ ପୋକ ଅଟେ, ଶରୀର କାଠ ଅଟେ। ଏପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ କିଏ ଅଛି ଯାହାର ଶରୀରରେ ଏ ପୋକ ଲାଗି ନ ଯାଇଛି? ପୁତ୍ରର, ଧନର ଏବଂ ଲୋକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଏ ତିନି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା କାହାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବା ମଳିନ କରି ନାହିଁ? ଏସବୁ ମାୟାର ହିଁ ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। ଏହା ଅପାର ଅଟେ, ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କିଏ ବା କରିପାରିବ? ଶିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବି ଯାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ବା କ'ଣ? ମାୟାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସେନା ସଂସାରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। କାମାଦି ଅର୍ଥାତ୍ କାମ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଲୋଭ ତାହାର ସେନାପତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଦମ୍ଭ, କପଟ ଏବଂ ପାଖଣ୍ଡ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି। ସେ ମାୟା ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀରଙ୍କର ଦାସୀ ଅଟେ, ଯଦ୍ୟପି ବୁଝିବା ପରେ ତାହା ମିଥ୍ୟା ହିଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ବିନା ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। ହେ ନାଥ, ଏହା ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ଯେଉଁ ମାୟା ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ନଚାଉଛି ଏବଂ ଯାହାର ଚରିତ୍ର କେହି ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼, ସେହି ମାୟା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭ୍ରୁକୁଟିର ଇଶାରାରେ ନିଜର ଲୀଳା ଦେଖାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଘନ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଅଜନ୍ମା, ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବଳର ଧାମ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବରୂପ, ଅଖଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅମୋଘ ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ 6 ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିର୍ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ଗୁଣ ରହିତ, ମହାନ, ବାଣୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଅତୀତ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ନିର୍ଦୋଷ, ଅଜୟ, ମାନରହିତ, ନିରାକାର ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟିକ ଗୁଣର ଅତୀତ, ମୋହରହିତ, ନିତ୍ୟ, ମାୟାରହିତ, ସୁଖର ରାଶି, ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ, ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବସମର୍ଥ, ସଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ନିବାସୀ, ଇଚ୍ଛା ରହିତ, ବିକାର ରହିତ, ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମୋହର କାରଣରୁ ହୋଇନାହିଁ। କ'ଣ ଅନ୍ଧକାର କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିପାରିବ? ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଲୀଳା କଲେ। ଯେପରି କୌଣସି ଅଭିନେତା ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ନିଜର ଲୀଳା ଦେଖାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁପରି ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେ ତାହା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରେ, ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ନରରୂପ ଧାରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରନ୍ତି। ହେ ଗରୁଡ଼, ଏପରି ହିଁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଏପରି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦାନ କରିଛି। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମଳିନ ବୁଦ୍ଧି, ବିଷୟାସକ୍ତ ଏବଂ କାମୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୋଷାରୋପ, ମୋହର ଆରୋପ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ କର୍ବଳ ଆଦି ନେତ୍ର ଦୋଷ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଦେଖେ। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଯେତେବେଳେ ଦିଶାଭ୍ରମ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥାଏ ଯେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୌକାରେ ବସିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତକୁ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିଥାଏ ଏବଂ ମୋହବଶତଃ ନିଜକୁ ଅଚଳ ବୋଲି ବୁଝୁଥାଏ। ବାଳକ ବୁଲୁଥିବା ଚକ୍ରାକାର ଆକୃତିକୁ ଦେଖି ସେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଘର ଆଦି ସବୁକିଛି ବୁଲୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ। ହେ ଗରୁଡ଼, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋହର କଳ୍ପନା ବି ଏପରି ହିଁ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଅନ୍ଧକାର, ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ, ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟହୀନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରଦା ପଡ଼ିଅଛି, ସେହି ମୂର୍ଖମାନେ ହଠ କରି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପିତ କରନ୍ତି। ଯିଏ କାମ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ମଦ, ଲୋଭରେ ରତ ଏବଂ ଦୁଃଖରୂପ ପରମା ଘରରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ କିପରି ବା ଜାଣିପାରିବେ? ସେହି ମୂର୍ଖମାନେ ତ ଅନ୍ଧକାର ରୂପୀ କୂପରେ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଗୁଣ ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲଭ ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣରହିତ ଦିବ୍ୟ ସଗୁଣ ରୂପକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେହି ସଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁଗମ ଏବଂ ଅଗମ ଚରିତ୍ରକୁ ଶୁଣି ମୁନିମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ମୋହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସେସବୁ କଥା
से सब कथा कहूँ। हे प्रभु, मत जो प्रकार मोह होता से सब कथा भी मुझे आपन को कहूँ। हे तात, आपण श्रीरामकर कृपापात्र अटंती। श्रीहर गुण श्रीहर गुण आपणकर भक्ति अच्छी। एपाई आपण मत अत्यंत प्रिय लगुच। एपाई मुझे किसी भी गुप्त रखी नहीं एवं अत्यंत गुप्त रहस्य कथा भी मुझे आपन को गाई कर कहूँ। श्रीरामकर सहज स्वभाव शुणु। से भक्तों अभिमान केबे केबे रहिबाकु दियंते नहीं, कारण अभिमान जन्म मरण रूप संसार मूल अटे एवं अनेक प्रकार क्लेश एवं समस्त तथा शोकदायक अटे। एथिपाई कृपानिधि ताकू दूर कर दियंती, कारण सेवक मान से अति स्नेह करती। हे गोसाई, जितेबाला पिला शरीर कौन पिला शरीर जो कष्ट हो जाए कौन जिनस विद्ध हो जाए से माता ताकू कठोर हृदय चिरी दिए। यद्यपि पिला प्रथमे चिरीवा समय दुख प्राप्त करे किंतु अधीर हो कांदे, तेबे कांदिबा समय नाश पाई माता पिलांकर से पीड़ा को सही जाए। तार चिंता न करी से पीड़ा को से घा को से दूर कर दिए। से घा को से औषध लगाई दूर कर दिए। से प्रकार से रघुनाथ निज दास